Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to everyone. See why environment is important. Why conservation of environment is important. Getting increased. Its weightage is being increased. See, since post 2015, when this Paris Agreement has happened, the conservation aspects or environment related aspects started increasing. See, conservation or the weightage for environment from then it got increased. Or UPSC started increasing questions in environment. Okay, from then even the KPSC started, adopting environment weightage or increasing the weightage for the environment. And why it is generally not from the examination perspective. Generally, why it is important. Okay, see, ಅರಣ್ಯಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಾಮ್ಸರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ weightage ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಈವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯುಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಥರೋಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಫ್ ಯುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ವಾ, so you are you'll be able to do 80% of the questions. Okay, why environment is being considered as a tough or people showing so much concern or they're considering it as a difficult part, andre actually they are ignoring, that is the issue. Okay, ignorance, what they'll think that it is kind of science, it is kind of difficult, atara they'll think. Okay, that is the issue. So if we'll just read it with proper direction, with right sources, doable. Okay, so the advantage of reading environment, see, if you'll do other humanity subjects ಏನಿದೆ, that if you'll do that syllabus ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಯ್ಟೇಜ್, ಆಲ್ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್, ನೀವು ತುಂಬ ಓದಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ದೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಲಬಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. Okay, so that is the advantage or speciality of environment, the reason why you should not ignore. Okay, we'll just see where it will come in our examination. Okay, examination alli, so ellide actually environment ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ. See, we'll just see the outline of the prelims paper. Okay, paper 1, paper 2. Okay, paper 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, so humanities ಇದೆ ಮೇಜರ್ weightage. Okay, so around 60 questions for 120 marks, and current affairs. Even environment will takes place or plays role in this zone also. Andre current affairs area ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ environment current affairs ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Even this year we have seen that 2024 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ we have seen in the paper 1. Okay, every year it will be coming. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ KPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ 2, ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ and 15 questions for environment. Okay, so overall weightage is 60 marks, and in that environment we should cost around should fetch around 28 to 30 marks. Okay, so actually syllabus na ನಾವು ನೋಡೋದು, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ environment, ecology ಅಥವಾ contemporary developments in the science and technology. So these are like just one word mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, detailed syllabus actually prelims ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but the good number of questions are still coming, right? So for that we need to understand what are the aspects majorly it will come, and they are also mentioned. Now see, people will ignore considering that it's tough ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Okay, see, very simply they have mentioned you don't need any subject specialization. Okay, ನಾವೇನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ MSc ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನನಗೆ ಕಷ್ಟನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ
ಅಥವಾ ನಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ syllabus ಅಲ್ಲಿ just one word mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If you need to see the detailed syllabus ಅಥವಾ what are the aspects, what are the topics usually covered ಅಂತ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, we'll just see the main syllabus. See, mains ಅಲ್ಲಿ main syllabus ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸಿ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 3 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಪರ್ 4 ಆರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 3. ವೈ ಪೇಪರ್ 4 ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೇಪರ್ 4 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 3 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ? ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ 3 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 80 to 85 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3, ಈವನ್ 4 ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದ್ರೆ 4 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ it is not only mains or not only prelims subject. Okay, it's both prelims and main subject. So obviously if you are clearing the prelims, if you are writing the KAS and munde mains baritini anta you are preparing, right? So it will cover around 2 to 3 questions. So marks wise ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ you can at least expect 30 to 35 marks. Okay, even up to like if there are 15 marker question 15 marker the question 3 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ even 45 marks ತನಕನು even in the mains you can expect, right? So these about the mains outline and prelims outline. Syllabus ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಇತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಶಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್. ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೇ 90% ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಸರದ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಸರ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಫುಡ್ ಚೈನು, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ, ಆಹಾರ ಜಾಲ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್. If you don't understand those words, you can just come back to the main syllabus. There you will get what are the aspects which are mentioned. Second one ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ವಾ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು BBMP ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಮೇಜರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Okay, it can be directly asked in mains also, but prelims ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಸೇಮ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ದು ಏನು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದಿರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಾವೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಚೆಂಚು ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂ ವೇ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಚ್ ವೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ
ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಮೈನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ವಾ, won't it cover like how it will come in prelims alla. Prelims will detail they have not mentioned. So ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ they will also set the papers even if you will go any other subject, quality ಆಗಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ KS ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ HKCET ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಸರ್, ಇದು ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ಸಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಮಗೆ NCERT ಬಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 NCERT ಬಯಾಲಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ NCERT. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಓದೋಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, NCERT ಯಾವ ಥರ, ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ NCERT ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಬಯಾಲಜಿ NCERT ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಒಂದು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಓವರ್ ವಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ NCERT. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 6 ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಬಯಾಲಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ICSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋರ್ಸು ಅನ್ನೋರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು NCERTಗಳು ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 8ನೇ ತರಗತಿದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ 2, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 11ನೇ ತರಗತಿ ಬುಕ್ಕು ಭಾಗ A ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 11ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ B. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 11ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ E 12ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ B. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋರು. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2 ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, PV ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ PV ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಅಪಾನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಶಂಕರ್ IAS ಬುಕ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆನೂ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ PMF IAS ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಶಂಕರ್ IAS ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬುಕ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನಂಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದಿ PMF IAS ಬುಕ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಫಸ್ಟು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು KPSC ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಯೋಜಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಥಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಸಿಟು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಟು ಅಂತೀವಿ. ಜೀನ್ಸು, ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಮಸ್ ಏನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ, ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಚಳುವಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಲ್ಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಈ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು, ವಿಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಷನು. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ? ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ SDG ಗುರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? Okay, we'll just see previous year question trends. Okay, what are previous year question trend? Okay, before going to that, like why are what is the general trend we'll see. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೆಂಡು, ಸೊ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟಫ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2017ಕ್ಕಿಂತ 2020 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 2020 ಮತ್ತು 2024 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2024 ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ 2024 ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ UPSC ಥರ ಪೇಪರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್, ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಫರ್ ದನ್ UPSC ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ UPSC ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಂತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ನೌ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2024 ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ, ಏನು GS1 ಮತ್ತು GS2 ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ GS2 ಮೇಜರ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ಕ್ವಶನ್ಸು ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಪೇಪರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ 2020ಅಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ 20 ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ 2017, 2020 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು 2024 ಇವು ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಗೈಡಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2015 ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 2017 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ಐ ಶೋ ಯು 2015 ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಶೋ ಯು ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ದ ವೈಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ UPSC ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ನೋ ಗುಡ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸು ಬೇಸಿಕೇ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಚೀತಾಗಳನ್ನ ರಿಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಸೊ ಒಂದು 50% ಬೇಸಿಕ್, ಒಂದು 50% ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 50% ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎಲು ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ KPSC, ಸೊ PSI ಎಸ್ಸೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈವನ್ UPSC ಒಂದ್ಸಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ 15 ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅ huge weightage, right? 30 marks is huge. Okay, so that is about importance, weightage, syllabus. Okay, so we'll just see 2024 questions. Okay, so first one, so international big cat alliance ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಏನು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಥರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಟೈಗರ್, ಪೂಮಾ, ಚೀತಾ, ಜಾಗೋರ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 7 ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಜಾಗೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಮಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. So these are the 5 big cats alva. So it related. See, another thing, I will not discuss the question and question ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈ ಫೋಕಸ್ here is to give you the themes. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್, ದಟ್ ಐ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಐ ವೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ತರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫೀಲ್ ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So this was influenced from those things, but although this was in news, okay, last 3 to 4 years ಅಲ್ಲಿ frequently ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು? ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 150-200 ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಓದುವಾಗ ಎಂತ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾ, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೆಂಥವು ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಓದಬೇಕಪ್ಪ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು, UPSC ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನಿಮಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಓಕೆ, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್, ಏನಕ್ಕೆ, ವೈ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್, ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಹರ್ಬಿವರ್ಸು, ಓಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್, ಓಮ್ನಿವರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಈವನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಥೀಮ್ಸು. ಬಿಕಾಸ್ 300 ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. So there was another question, organization headquarters. We can classify it as a part of science and tech also, part of environment also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿನಿ, NBPGR ಬಗ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದೆ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಫಿಶ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾಳೆ ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಓದುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ COP26. COP26 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸಮಾವೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಸಮಾವೇಶ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದವರು ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ನೀವು ಈ ಸಲ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಟಫ್ 2024 ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ KPSC KAS ಕ್ವಶನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, 60 to 70% of the questions which came in the KPSC prelims were all based on the themes of other exams of KPSC. Just go and see the group B exams last year ನಡೆದಿರೋ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1986 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಒಂದು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತಲ ಝೋನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರ್ ಝೋನು, ಬಫರ್ ಝೋನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ, ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ವಲಯ ಅಂತ 3 ಝೋನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನುಮತಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಮಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ನೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟೈರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂಕಾಪುರ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅವುಗಳದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಾಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಾ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಏನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಕ್ಯಾಂಪಾ ಫಂಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲು ತಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಾಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಕ್ಯಾಂಪಾ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಾ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಈ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 90% ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10% ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. Okay, they want to establish 100 acres of industry, but they have to, their such infrastructure will cost 100 acres of forest land. So compensatory afforestation ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100 acres ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ ತಂದಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಾಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದುವಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಮೆಕಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು.
ಓಕೆ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಏನು ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಲಯನ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಮೆಕಾಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಾಗ್ವಾರ, ನೋ. ನೀಲಗಿರಿ ತಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀಲಗಿರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ನಾಮದಪ್ಪ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಳಿಲು, ಹಾರುವ ಅಳಿಲು ಅಂತ. ಅದು ನಾಮದಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಎಂಡಮಿಕ್ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ NGO ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೀಚ್ಗಳದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಬೀಚಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾರವಾರ, ನಾಟ್ ಕಾರವಾರ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆನರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12 ಬೀಚಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12 ಬೀಚು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಬೀಚ್ಗಳಿಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ we had a question on national policy and biofuels. Okay, national policy and biofuel. Why this is also news for a long time. Sugar cane related issues ಬಂದಾಗ sugar cane ನ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್, ಬಯೋಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಹಸ್ಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, UPSC ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ UPSC 2 times ಬಂದಿದೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ environment. Okay, so that is the importance. So next we have one integrated development of wildlife habitat. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥೀಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 2024 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನ 4 ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆ ಥರ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 2024 ಥೀಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಥರ ಥೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ. Okay, so even for other papers you start doing this kind of analysis. Okay, so we'll just divide. See, first theme ecology, ecosystem basics. Okay, ecosystem basics ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಎಕಾಲಜಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪರಿಸರ ಸಂವಹನಗಳು ಅಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ 2020 ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಎಂತ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಗೈನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀಡ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ. ಓಕೆ, ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಇಸ್ಚರೀಸ್, ರಿವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹವಳದ ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹವಳದ ನಿರ್ವರ್ಣೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, coral bleaching ಬಗ್ಗೆ we should study. Okay, these are some of the ideas we took from this question. Okay, so we'll just analyze another question. See, adaptation to environment in desert lizard ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ಏನ್ ಥೀಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈಗ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಹಿಮಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲನ್ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಿವಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಥಾರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈವನ್ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶಿ ಅಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಜೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಹಲವಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಇಸ್, ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನವಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಪಾನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಪಾನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತೀವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಂಡೀಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ರೈಟ್, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನೀಶ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಗೂ ನೀಶ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವಿದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ನಿಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವೇನೋ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಶ್. ನಾವು ಜನರಲ್ ಲೇಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ನೀಶ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕ. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ನೀಶ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ನೀಶ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈವನ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 2020 ಎಕಾಲಜಿ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಥೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ವೆಬ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ 24 ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ವೇಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ವೇಬ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯಾವ ತರ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಆಫರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆಫರ್ನ ಫ್ರಾಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ತಿಂತೆ, ಸ್ನೇಕ್ ವಲ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏಕಮುಖೀಯವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಜಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ದಿಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಷಣ ಸ್ತರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಪೋಷಣ ಸ್ತರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಟರ್ಷರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಪೋಷಣ ಸ್ತರಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಆ ತರ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಯಾವ ಥೀಮ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಯಾವ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 2020. ಓಕೆ, 25 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2015 ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಸೈಕಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಇವುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟಾಪಿಕ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ್ಥ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪಿರಮಿಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು, ಇದೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಗೊತ್ತಿದೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಏನಾದರೂ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಳೆತಿನಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಶುರುವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಟೀಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ UPSC ಥೀಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಟ್ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ UPSC ಥೀಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಐಡಿಯಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥೀಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು ಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 30 to 40% ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕಾನಮಿ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್,
ಓಕೆ, ಇದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪರಸ್ಥಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಏನು ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸು, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅದು ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವಿರೋ ಹತ್ರನೇ ಬಂದರೆ ಇನ್ಸಿಟು, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸಿಟು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಟುಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಝೂಸ್, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಎಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಗೆಕೋ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಥೀಮ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕೇಮ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು, ಏನೋ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ 2024 ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೀ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥೀಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 5 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಾರಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಕೋನಿಫರಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೋರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳು, ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳು, ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕಾಡುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸೂಜಿಪರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸು, ಈವನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಓಪನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಓಕೆ, ಸಾಧಾರಣ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳು, ತೆರೆದ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತನಾ ಇಲ್ವಾ, ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತನಾ, ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್? IUCN ಅವರು ಅಲ್ವಾ. IUCN ಅವರು 9 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. IUCN ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ, ಪಿಂಕ್ ಪೇಜಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ. ವೈ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮನ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ಅವರು. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಏನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1500 ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಗಾಟ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈವನ್ ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಭರವಸೆಯ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸು 4 ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. 4 ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ವಿ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ 2017 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ?
So now we'll move to the same heading, biodiversity conservation or forest conservation. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು 2020 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೇ ತರ 2017 ಮತ್ತು 2015 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಥೀಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫೈವ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಟುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ IUC. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ IUC ಒಂದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಅಳಿನಂಚಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಈಗ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್, ರಕ್ತಚಂದನ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಥ್ರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ದು ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೋರಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೇಮ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಗಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ UPSC ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫಿಶಾ, ಇದು ಬರ್ಡಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ನೇಮ್ ಯಾವ ಥರ ಫಿಶ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಬರ್ಡ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ್ಥ along with remembering the numbers you also should remember recent data, okay, related to new wildlife sanctuaries. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಏರಿಯಾ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್, ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಲಿ, ನಾರ್ಮನ್ ಮೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮನ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಅದ್ರ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾರ್ಮನ್ ಮೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ 4 ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ, ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸುಂಡರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು? 7 or 6 ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? 2 ಕಮಿಟೀಸ್, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಕಮಿಟಿ, ಮಾಧವ್ ಗಡ್ಗಿಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೂ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅದರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರರ್ಥ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಥೀಮು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಥೀಮ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ? ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋದವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ 12 ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಕಾರ 12 ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್. ಓಕೆ, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, 2 ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗೂ ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್?
ಓಕೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದನ್ನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇಫ್ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, IUC ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ 9 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನಿದೆ: ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಭೇದ, ಅಳಿವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದ, ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭೇದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡದ ಪ್ರಭೇದ ಅಲ್ವಾ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು, ನಿಯರ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಜನರಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್? ನೀಲಗಿರಿ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ 12. ಓಕೆ, ಇದು ಏನೋ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡೋದಪ್ಪ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ 2020 ನಾವು 24 ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು? ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಲ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಿಗಾಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರೋದು? ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಯೆನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ HFCs ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸೋರ್ಸ್ಗಳೇನು, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಮೇಜರ್ಲಿ HFCs ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ACs ಇಂದ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಲ್ವಾ, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಓಝೋನ್ದು? ಡಾಬ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಲೈಕ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಾಬ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2015 ದೇರ್ ವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಇವುಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶಗಳು. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಯೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಬೌಂಡರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡರಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಜಾರ್ಡರಸ್ ವೇಸ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕಿದೆ? ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಯೆನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್.
ಸೊ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಕಮಿಷನ್ಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ 2022. ಸೊ ಆ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಟ್ಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನೋ ಅಳಿದಂಚಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಗ್ಸಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್, ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ 2024. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು. ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಯೋಜನಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಥೀಮ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಗೌರಾದೇವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅಮೃತಾದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ. ಓಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ. ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ದಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅವರೇನು ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಯನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಕಮಿಟೀಸು ಈ ಥರ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನು, ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ರಿಪೋರ್ಟು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸು, ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡಿಂಗು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಇದು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡೀಸ್ಗಳದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನು, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಗಂಗಾ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ, ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರೋಮೆಟ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇದರ್ಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಓಕೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 2015 ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಯೋಜನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. Okay, so sustainable development is also an important area. So now we have discussed the previous questions, so themes. So now we will see just the ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ, ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಮ್ದು ಏನು ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕಂಟೆಂಟು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು 10 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ 8 ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ವಿಲ್ ಈವನ್ 80% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು 60 to 70% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸು. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ರಿವರು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದು ನೀವು ಅವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇದನ್ನು 4 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ 4 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದೋದು? ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ವಾ, ಫುಡ್ ಚೈನು, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಸೈಕಲ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಶಂಕರ AS ಅಥವಾ PMFAS ಇವಾಗ ಬುಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಸೋರ್ಸು, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವೇನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 pages ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅವುಗಳದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಓಕೆ, ಸೊ UPSCಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಇದು ಮೇಜರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು, ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್, ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸು, ಮತ್ತು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾ. UPSC ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಥೀಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನಿಮಲ್ಲು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡು, ಈ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, idea ಬಂತ how to go ahead with the environment ಅಂತ. Okay, so with all this approach only we will also cover from the statecraft academy course, which will be starting from the next week. In this outline only we'll cover the syllabus, which will be very much helpful for upcoming exam, not just for the KPSC re-exam or prelims, even for all group C exams and any group B exams we will be writing, which are general studies based. So we will be covering all these aspects. Do join the course. So, thank you, sir. So we thank everybody for joining, and from next week, as sir said, environment classes will be starting. We will share information about environment classes and separate topics that we'll be covering. So thank you all. Thanks.